یہ نہیں کہ یہاں ہے، یہ قرون اولا سے جتنے مسلمان بھی حکمران آئے ہیں بنو امیہ کے دور سے لے لیں، انہوں نے اپنے نااہل لوگ جو ہیں ان کو بھی دیا ہے، آفیسز دیے ہیں۔ اب یزید میں کون سی اہلیت تھی؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب یزید کو خلیفہ یا بادشاہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت فقیہ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت امام حسین موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس موجود نہیں تھے؟ یعنی کون سی کمی تھی؟ تو حکمران اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں، اور ہمیں یہ تاریخ سے اپنی جو نظریں ہیں ان میں اغماض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نظروں کو جھکانا نہیں چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ٹریجر ہنٹ کی مثال ایک یہ بھی ہے، اس کی ٹیلنٹ ہنٹ کی مثال ایک یہ بھی ملتی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے فقیہ ہیں، جہاں ان کی سوچ اس دور میں آج سے 1300 سال پہلے تھی، ہم تو آج بھی وہاں نہیں پہنچے، اتنا ڈیولپڈ مائنڈ ان کا تھا۔ جب خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، مسلم امہ کے مسلم اسٹیٹ کے چیف جسٹس بنے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا، نہیں بنے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب یہاں تو حال یہ ہے کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، اسے فون کیا جاتا ہے، جناب اٹھیں، ہم آپ کو ملک کا پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، وہ اس کے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اتنی ذمہ داری، پوری کنٹری کی ذمہ داری لینی ہے اور وہ لے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے میں اہلیت ہے یا نہیں ہے، بس ایک کھڑا کر دیا ہے ستون کے طور پر، اس کو بٹھا دیا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمت جب یہ جواب دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ خلیفہ ہوتے، کیا ہوتے؟ خلیفہ ہوتے، بادشاہ ہوتے، اس سیٹ پر بیٹھے ہوتے۔ تو خلیفہ بنو عباس کے ہیں، انہوں نے کہا امام صاحب آپ اس کے اہل ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ خلیفہ صاحب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جھوٹا شخص چیف جسٹس نہیں ہو سکتا۔ ایک جھوٹا شخص، جھوٹ بولنے والا شخص چیف جسٹس نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ صاحب خاموش ہو گئے، دلیل سے بات کی نا، جب آپ خود مجھے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو پھر عدالتوں میں، اسمبلیوں میں عہدوں پر جھوٹ کو بولا نہیں جاتا، جی ہمارے ہاں تو ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ بنا کر جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ سمجھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ چاہ رہا تھا کہ ہم اس آیت کو پھیلاتے چلے جائیں تو ہمارے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ آپ گھر کے اندر دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر کو چلاتے ہیں نا، سودا سلف لانا، اپنے گھر کا بجٹ بنانا، سارا کچھ۔ اب اس میں اگر بچہ ایک ہمارا انٹیلیجنٹ ہے، ذمہ دار ہے، کیا اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی؟ دی جا سکتی ہے، لیکن ہم تو اتنی سی ذمہ داری بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے، بچہ ہے یہ ضائع کر دے گا، اس کو آپ تیار کریں، اس نے آگے اپنی فیملی کو چلانا ہے، آگے خاندان کو چلانا ہے، اسے پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوگی تو پھر بات بنے گی، اور امانت ہمیشہ اس کے اہل تک پہنچانی چاہیے۔ اب پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے پتہ ہو رہے ہیں، مجھے بھی کسی علاقے کی ذمہ داری عطا فرمائے، گورنر بنا دیں، کوئی ہائی آفیشل کے عہدے پر لگا دیں۔ انسان ہے نا، دل چاہتا ہے، اور جس نے تکالیف برداشت کی اس کا چاہتا بھی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر تو ایک کمزور آدمی ہے۔ کیا ہے؟ کمزور آدمی۔ کیا فزیکلی کمزور آدمی ہے؟ ذہنی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ جس کو جس پوسٹ پہ بٹھانا ہے اس کا آپ نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی لینا ہے۔ بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں سے گزارا جاتا ہے اس کو کہ یہ بندے کو کی پوسٹ پہ بٹھا رہے ہیں،
ये कोई लूज टेम्परामेंट का बंदा तो नहीं है, या कोई ये बड़ा इतना काइंड हार्टेड केस के पास आकर जो मुद्दई है वो ही रोना शुरू कर दे तो ये उसके हक में फैसला दे देगा? क्या ख्याल है? जो एक फैसला करने वाला शख्स है उसको इन चीजों से इंप्रेस नहीं होना। इसकी दूसरी मिसाल ये है, मरीज देखकर कभी डॉक्टर को भी देखा है कि वो एक्साइटेड हो जाए? जी, मरीज हमारा मर रहा है, उसका सांस बंद हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं? ये होते हैं कि नहीं होते? इधर भाग रहे हैं, डॉक्टर साहब आए, मेहरबानी आपकी, दे देखे, हम एक्साइटेड होते हैं और कई लोग बेचारे खुद मरीज से पहले चल सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब देखना यह है कि अगर वो डॉक्टर भी उतना ही एक्साइटेड हो जाए तो वो इलाज कर सकेगा? नहीं कर सकता। इसलिए जो एक्सटर्नल बातें हैं वो एक अमानत देने वाले पर इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। एक इदारा है, मसलन कॉलेज है या स्कूल है, एक साहब आते हैं प्रिंसिपल के पास, जी मेरे 2 माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, मैं अकेला हूं, मेरी 6 बहनें हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, एमए मैंने कर लिया है, बीए कर, मुझे यार टीचिंग की जॉब दे दे। ये म्यार होना चाहिए भाई? ये सर और कोई काम कर लो। अगर तो इससे इंप्रेस होकर वो उसे वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जो वो अदा कर सकता नहीं है, तो वो तो उसका बेड़ा गर्क होगा ना। उस क्लास को जिसको वो पढ़ाएंगे साहब, उसको फिर वो क्या पढ़ाएंगे? इसलिए फरमाया कि अमानत किसी और चीज से इंप्रेस होकर नहीं कि ये रिश्तेदार है, ये गरीब है, ये फलां है, इसकी जरूरत है, इनको म्यार बनाकर नहीं दी जा सकती, बल्कि टैलेंट को म्यार बनाकर दी जा सकती, टैलेंट को म्यार बनाकर दी जा सकती है। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब ये फरमाया अर्ज की तो हजरत ने फरमाया, अबू ज़र आप एक कमजोर इंसान हो और ये ओदा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई हम तो आज ओदे को एंजॉय कर रहे हैं ना। अब देखो ना, कभी अपने इर्द गिर्द देखा करो, अंग्रेजी में कहते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन। जिस सर पर ताज होता है, जिम्मेदारी होती है, वो अनईजी हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रातों को नींदें नहीं आती जनाब। आपने कोई काम करना हो तो नींदें हराम हो जाती है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहां तो प्रोटोकॉल इतना है, चार्म इतना है, अट्रैक्शन इतनी है कि हम जिम्मेदारी को नहीं समझते, हम उसको एंजॉय करते हैं कि हमारा ये स्टेटस है, हमारे लिए लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए ट्रैफिक रुक जाती है, हमारा ऑफिस ऐसा होना चाहिए, दफ्तर ऐसा होना चाहिए। इस चीजों को ही हम देखते रहते हैं और जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है, क्या अबू ज़र ग़िफ़ारी आपके करीबी नहीं थे? बहुत जलील कदर सहाबी हैं। तो हुज़ूर ने बताया आप कमजोर हैं और ये ओदा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे खौफ है कि तू अमानत पूरी तरह अदा नहीं कर सकेगा और कल क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई होगी। तो उस जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए मैं तुम्हें ये ओदा नहीं दे रहा। और क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई से वही शख्स बचेगा कि जिसको जो ऑफिस दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, वो उसको अपनी इस्ताअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक अदा करे। और मैं ये पिछले दर्स में अर्ज कर चुका कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने किसी ऐसे शख्स को ये ओहदा दिया और उससे अच्छा शख्स मौजूद था, उस ओहदे के लिए उससे अच्छा शख्स मौजूद था और आपने वो ओहदा किसी को दे दिया, तो आपने अमानत में खयानत की है। तो अमानत में जब खयानत शुरू में ही हो गई, जब ओहदा ही नाअहल को दे दिया गया, जब पीआईए का क्या चेयरमैन या जो भी बना दिया गया नाअहल को, स्टील मिल किसी नाअहल के हाथ में दे देगी, ओजीडीसी किसी नाअहल के हाथ में दे देगी, पंजाब बैंक का या किसी भी बैंक का कोई एडमिन या जो भी होता है उसको नाअहल को बना दिया गया, तो फिर हशर आपके सामने है। फिर जो हो रहा है, हमें ऐसी भी रिपोर्ट मिलती है कि लोग ऐसे को दे दी जाती है जिम्मेदारियां जो उस शोबे की एबीसी भी नहीं जानते, एबीसी भी नहीं जानते।